ठीक है, करिए शुरू। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ अपना कीमती टाइम ਕੱਢ के आए। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, किसान अंदोलन बड़े शिखरां ते आ और जिस तरीके नाल सेंटर सरकार ਉਹਨੂੰ अनदेखा कर रही है, अनगौला कर रही है, वो बड़ा एक उन्हां दी डिकटेटरशिप दा, उन्हां दी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सोच ਦਾ ਵਾ ਉਹ ब्यौरा ਦਿੰਦੇ ਆ। लेकिन मैं नाल थोड़ी जी तो हट के गल करना चाहते हैं। उत्थे इन्ने किसान शहीदियाँ पा चुके आ, लोग ठंड विच मर रहे आ, लोग एक्सीडेंट्स च मर रहे आ, लेकिन सरकारां उन्हां दी आवाज़ नहीं सुन रही। इहदे तो असी मैं इस करके गल कर रहा भी एक जिहड़ा सरकार दा ये जिहड़ा इस चीज़ तो सीखण वाली ये चीज़ आ भी जदों कानून बनते आ या जदों बिल बनते आ उदों लोगों की इनवॉल्वमेंट किन्नी कुछ होंदी है उस चीज़ दे विच। अगर आपां वेखिया जाए ये किसान कानून बनया, हाले कि हर अकाली दल जिहड़ी कि अपने आप नूं किसानां दी पार्टी कहंदी आ, वो उत्थे मौजूद सी जिन्हां ने इस चीज़ की आवाज़ रखनी सी, लेकिन वो आवाज़ उन्हें इग्नोर करके इंडस्ट्रीलिस्ट की आवाज़ नूं अगे तक पहुँचाया गया और उसदे हिसाब नाल सारा जिन्ना अंदोलन सीगा वो बनिया। कानून बने, अंदोलन होए, रैलियां निकलियां, कैप्टन साहब ने स्टैंड लिता, विधान सभा च बिल पास होए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन्हां ते जूं नहीं रेंगी। असी बतौर यूथ ऑर्गेनाइजेशनस साडा ये फर्ज बनता वा भी इस अंदोलन तो बहुत कुछ सीखण नूं मिलूगा। पंजाब नूं राजनीति भी बदलूगी और राजनीति विच आने वाला जिहड़ा समा वा वो एक बदलाव का समा होगा। मेरे हिसाब नाल पंजाब दे वास्ते अगर इस अंदोलन सब तो वधिया गल होई आ ते ओह ये होई आ भी नौजवान जिहड़ा वा बहुत अवेयर होया इस अंदोलन तो, बड़ा अपने उभर के आया और अपने उत्तों जिहड़ा उहदे सिर एक तगमा लगदा सी अकाली दल दे 10 सालां दे राज दे विच जिहड़ा नशे दा साडे ते तगमा लग्या सी, वो नशे दा तगमा भी इस अंदोलन ने बिल्कुल साफ कर दिता वा भी इहो जी कोई गल नहीं, इहो जिहा कोई मसला नहीं और जिहड़ा पंजाब दा नौजवान आ वो आ। लेकिन अज दे जिहड़ा मुद्दा वा वो यही मुद्दे ते आ भी कि जदों कानून बनते आ उदों लोकां दी आवाज़ MLAs राही या MPs राही उहदे तक किन्नी कुछ पहुँचती है। ये बड़ा वड्डा सवाल आ जिहदे बारे आपां शायद कदी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया कहूँगा या वो कहूँगा भी चर्चा दे विच कदी ये विशा नहीं बनया। अगर तुसीं वेखोगे पार्लीमेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कह लो अपना की कहते जिहदे अंदर विधान सभा ये सारा कुछ हैगा वा, उहदे विच यही आ भी लोकी अपना चुन के एक नुमाइंदा भेजदे आ, वो नुमाइंदा जिहड़ा वा कानून बनाउण दे विच और उस व्यवस्था दे विच उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी आ अगे तक पहुँचाउंदा वा। लेकिन मैनूं एक कहण च इहदे अंदर कोई गुरेज नहीं भी नौजवान बड़े समय तो इग्नोर हो रहा सी। तुसीं अगर वेखोगे तो जिहड़ी सीनियोरिटी आ वो भी अपना डिसाइड करदी आ, अपना कैबिनेट सीनियोरिटी बहुत कुछ डिसाइड करदी आ। बेशक आप वूमेन रिजर्वेशन जरूर दे दिंदे आ, लेकिन यूथ नूं किते भी तवज्जो नहीं दित्ती जाती। यूथ नूं किते उन्हां नूं उस तरीके दा जो उन्हां दा बनदा मान सत्कार आ वो नहीं मिलता। और उस तरीके कल्ला पॉलिटिक्स नहीं, बड़े यंग डॉक्टर्स आ, बड़े यंग इंजीनियर्स आ, बड़े यंग एडवोकेट्स आ, बड़े यंग जर्नलिस्ट आ, बड़े यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ, वो स्किल्ड लेबर फोर्स जिहड़ी इस पंजाब नूं इस सिरजन दे विच अपना बड़ा वड्डा योगदान पाती आ। तुसीं तां मीडिया भी मैं कहूँगा उदों कवर करना शुरू कर दे जे जदों वो एक हस्ती बन जाती आ, लेकिन बड़ियां छोटियां छोटियां स्टोरीज हुंदियां। अज भावें यंग क्रिकेटर्स आ, यंग स्पोर्ट्समैन आ, जदों वो अपने शूरले मूरले दौड़ दे विच हुंदा वा, जदों वो स्ट्रगलिंग फेस च हुंदा वा, उदों शायद उन्हां दे वल कोई ध्यान नहीं दिंदा। उदों ना तां फाइनैंशियल सपोर्ट मिलती आ, ना ही सरकारां दी सपोर्ट उस तरीके नहीं मिलती आ, ना ही मैं कहूँगा अगर कोई तुहाडे वाली फील्ड होवे तो मीडिया की भी उस तरीके की यंगस्टर्स नूं सपोर्ट मिलती आ। और लेकिन अगर आप सारे गल करिए भावें कोई 70 सालों का होवे, भावें कोई 80 सालों का होवे, ते भावें कोई 50 साल, भावें एंटरप्रेन्योर्स होण, भावें सारे गल करदा यंग इंडिया दी, यंगस्टर्स दी, ये सारी गल दी। सो साडा जो कुल मिला के ये जिहड़ा कैंपेन असीं अज एक लॉन्च कर रहे हैं, ये दो तरीकों के कैंपेन इस चीज़ को शुरू करन जा रहे हैं, जिहदे अंदर असीं वो यंगस्टर्स की आवाज़
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ 9 ਤੋਂ 5 ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ MP ਸੀਗੇ, MLA ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 60 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਤਾਦਾਦ ਮੰਨੀਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਆਫ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਤੱਕ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਯੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡਲੀ ਯੂਥ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰਸ ਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਲਡਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਫੀਲਡਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੂ ਵੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਸਸਟੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਆ, ਯੰਗ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਔਰ ਬਤੌਰ ਯੰਗ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੂਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡ ਲਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ ਤੱਕ, ਯੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਤੱਕ, ਯੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਤੱਕ, ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਤੱਕ, ਯੰਗ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੱਕ, ਯੰਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯੰਗ CAs ਦੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 9 ਤੋਂ 5 ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ 9 ਤੋਂ 9 ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ NRIs ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਐਜੂਕੇਟਡ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਰੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ 1 ਮੈਨ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 543 MP ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, MPਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ MP ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ, MLA ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਜਾਈਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਊਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਫੜ ਲਓ। ਆਵਾਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ,
ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਫੜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ PYC ਆਫਿਸ ਬੇਅਰ ਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ AICC ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਫਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਔਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਰਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਕਰੋਸ਼ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नहीं, ऐसा कोई वीडियो नहीं है मुकेरियाँ से, वो दमनदीप हैं होशियारपुर के प्रेसिडेंट, मेरे साहब, तो उनके पास ऐसा कुछ होगा नहीं। और अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर जो बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। अगर किसी को, पर वो दमनदीप उधर का नहीं है, कोई मुकेरियाँ से मेरे हिसाब से है नहीं। अगर कोई है तो उसके ऊपर जो बनती कार्रवाई है वो करेंगे। हम अगर हम उसके ऊपर कार्रवाई ना करें तो हम कसूरवार हैं, लेकिन नौजवान साथी हैं, अगर वो कुछ ऐसा होता है तो उसमें हम भी उनको समझाने की भी कोशिश करेंगे। और अगर कुछ ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है तो जो बनती कार्रवाई है वो हम करेंगे। इस तो अलावा जी कुछ? ठीक है, ठीक है।